ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਅਮਨ ਜੀ। ਮਸਲਾ ਅੱਜ ਪੀਟੀਸੀ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਮਸਲਾ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖਲ ਦਾ। ਪੀਟੀਸੀ ਦੇ ਕੋਲ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੀਟੀਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਟਵੀਟ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ 1925 ਵਾਲੇ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਧ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸ਼ਾਤਿਰਾਨਾ ਸ਼ਰੂਡ ਚਾਲ ਹੈ ਸਭ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਸਮਝਨੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਰ ਮਿਸਿੰਗ ਦਾ ਫੋਰੈਸਟ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦਾ ਟਰੀਜ਼। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪੀਟੀਸੀ ਦੇ ਮਗਰ ਪਏ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਸ਼ਾਤਿਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਚਾਲ ਹੈ ਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਕਾਢ ਹੈ। पीटीसी ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। पीटीसी तो एक बहाना है, पंथ के काम में लात अटकाना ही असल निशाना है। अरविंद केजरीवाल बिल्कुल साहब, केजरीवाल साहब की आ सोच है। भगवंत मान जी तो इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि अज मौके फौरी तौर पर उत्ते इत्थे जिहड़े चीफ मिनिस्टर के तौर पर है उन्होंने तो आ वहम पाता भी थोड़े देखो जी बल्ले बल्ले हो जूगी, जिहड़ा काम कांग्रेस सरकार नहीं कर सकी तुसी पीटीसी दे ताले लवा दोगे। मसला पीटीसी का नहीं साहब, पीटीसी बंद अज हुंदी सवेरे बंद हो जू। पर आ जिहड़ी सोच है ना, आ जिहड़ा सब तो दुख दी रग जिहड़ी पकड़ी है उन्होंने अकाली दल दी लीडरशिप दी, ਉਹ ਆ ਹੈ ਪੀਟੀਸੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਗਏ ਆ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕੱਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸਖਤ ਟਵੀਟ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਉਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਉਹ ਐਜ਼ ਏ ਪੀਟੀਸੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੋਲ ਰਹੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪੀਟੀਸੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਐ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋਲੇ ਪਾ ਰਹੇ। ਇਹਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਭਾਂਪ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਗੱਲ ਵੀ ਪੀਟੀਸੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਤਾਈਂ पंथ के कामों के अंदर गुरुद्वारा की साख संभाल के अंदर विचाले असी अपनी लत अड़ा लांगे, कल 100 भी तरमीमा कर सकते हैं। दूजी गल एक सवाल है मेरा कि इससे इंटरेस्ट की हो सकता है, इसके पीछे इंटरेस्ट की हो सकता है, दखल अंदाजी करनी भी चाहते हैं या रख संभाल रख देंगे, हिस्सेदारी चाहते हैं। देखो हरेक काम दे अंदर अपना जिहड़ी इन्हां दी टेंडेंसी है कंट्रोल करन दी, कन्फ्रंटेशन दी। पंजाब पहला तो एक ऐसे कोई पहला अमृत बाणी दे संचार नूं लैके हुणे दा पंजाब दा हुणे तुसीं देखे की हालात बने सी कुछ महीने पहला ताईं। हुण इन्हां ने गुरबाणी दे प्रसार नूं लैके भी उहदा खुला प्रसार होवे, किसी किस्म दी मोनोपली ने, वो तो बहाना है साहब। एजेंडे तो होर है। अज धामी साहब भी कोई गल करनगे ते धामी साहब नूं भी इस किस्म दी एक मजबूरी खड़ी हो जाऊगी भी वो लोग उन्हां ते शक करनगे भी सुखबीर बादल की पढ़ाई बोली बोल रहे हैं, उन्हों का जिहड़ा एहसान है उन्होंने पूरा कर रहे हैं या पंथ की गल कर रहे हैं। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ देखो मैं दोनों धिरां ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ इनवॉल्वड है, दोनों धिरां दोषी है, बराबर ਦੀਆਂ दोषी है। क्योंकि एक तो तुसीं गल ਜਿਹੜੀ मैं कह रहा भी पंथ ਦੇ अंदर भुल जाते हैं, साडी यादाश्त बड़ी छोटी है, लोग भुल जाते हैं। जिन्हां ने तुसीं कहा गुरु घर दे नाल मत्था लाउण नूं क्यों तुसीं पुछी जांदे हो, गुरु घर दे नाल मत्था उन्हां ने लाया ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 25 साल राज करांगे। की अशर अज मत्था किवें लाया जी? उन्होंने मत्था लाया जो बेअदबियां हुई, जो जिहड़े पंथ दे जिहड़े जिन्हां लोकां ने गुरु महाराज दे बाने पा पा के इत्थे सवांग रचे सी, उन्हां नाल जदों सांठ गांठ कर ली तो मत्था लाण वाली गल है साहब। जे अज आ लाई जांदे है भी असी गुरुद्वारा एक्ट के अंदर जाके तरमीम करांगे अपने मंतव पूरे करने वास्ते, पंजाब के अंदर एक अननैसेसरी अवॉइडेबल जिहड़ी गल तो बिल्कुल नहीं करन दी लोड़, उत्थे कन्फ्रंटेशन का माहौल बनाने की जिहड़ी प्रयास की जा रहे है, वो भी मत्था लाने वाली गल है। उस मत्थे का आ कल कह रहे सी असीं 50 साल राज करांगे, उन्होंने तो 3 सीटां आईयां, इन्हां नूं 3 भी नहीं आणीआं। गुरु घर दे नाल मत्था लाना जिहड़ा ना साहब, ਉਹਦੇ 'ਚ दोनों भागीदारी जिहड़ी मैं कह रहा सी, दोनों भागीदार इस करके है भी सुखबीर बादल जी ने पंथ दे जिहड़ी संस्थावां है, जिहड़ी इंस्टीट्यूशनस है, उन्होंने इन्ना कमजोर करता ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ SGPC ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਆ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਵੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤਾਂ ਜਨਮ ਹੈ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਨੌਨ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਕੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦੁਸਾਹਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਆ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਰਮੀਮ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਗਰ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਕੇ ਹਟੇ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ, ਟਰਾਂਸਫਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹੀ ਗਲਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਜਿਹੜੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੈ। ਪੀਟੀਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੈ, ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਸਭ ਆ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬਦਲਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਹੈ ਵੀ ਆ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦਾੜੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੀ। ਆ ਮਸਲੇ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਵਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ, ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਅਪਰਚੂਨਿਟੀ ਦੇਖਣ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਰਟ ਕਰਨ ਵੀ ਮੈਂ ਪੀਟੀਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ادارے ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਚੂਨਿਟੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੀਟੀਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਅਗਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਚੱਲਣ ਤਾਂ ਪੀਟੀਸੀ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਵੰਡਰ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹ ਬਾਈਜਤ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾ ਬਣੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦਖਲ ਕਰਨ, ਨੌਨ ਪੰਜਾਬੀਜ਼ ਆ ਕੇ ਦਖਲ ਸਾਡੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇ। ਪਰ ਮਸਲਾ ਅੱਜ ਆ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ, ਆ ਤਾਂ ਆਪ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਇਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇਹਦਾ ਆ ਲੀਗਲ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸਭ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਵੀ ਕਈ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਐਕਟ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਆ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ। ਅੱਜ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਪੀਟੀਸੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਪੀਟੀਸੀ ਜਾਊਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਧਾਰਮਿਕ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਹਿਬ, ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ, ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਉੱਠਦੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਮਨ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖੀ ਬਾਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖੀ ਸਵਰੂਪ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ SGPC ਦਾ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰੂਪ ਸਿੱਖ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸਹਿਜਦਾਰੀ ਸਿੱਖੋ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਨੌਬਤ ਕਿਉਂ ਆਈ? ਆ ਨੌਬਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਹਾਣ ਕਰਤਾ ਵੀ ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਦੁੱਕਤ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀ 'ਚ ਆ ਗਈ ਕੋਈ ਇਸ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਾਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਆ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਜੇ ਪੀਟੀਸੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਮੰਨਣਗੇ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਨਣਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਆ ਹੁਣ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆ ਕੇ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਦਖਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜੋ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕਰ? ਲੀਗਲ ਡੋਮੇਨ ਹੈ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਊਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਆ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਬੋਡੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਾ
ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣਿਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਜਜਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਐਕਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਉਸੇ ਬੇਸਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣ। ਬਟ ਉਹਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੱਲ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰੂਗੀ ਵੀ ਕੌਣ ਸਹਿਜਦਾਰੀ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ SGPC ਨੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਹਿਜਦਾਰੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮੰਨੋਗੇ, ਕਿਹੜਾ ਇਸ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਧਰਮ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਕੌਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਆਹ ਲੀਗਲ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਨੁਕਤਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਤੇ ਜਿੱਤ ਗਏ ਜਾਂ ਹਾਰ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਹਾਰਦੀ ਹੈ, ਕੌਮ ਦੀ ਪਿੱਠ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਾਹਿਬ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੌਕਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਾਹਿਬ, ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਾਹਿਬ, ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਾਹਿਬ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਮੌਕਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦੇਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ। ਨਹੀਂ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਬਾਨ ਨਿਕਲੀ ਇੱਥੇ ਖੜਦੂ ਪੈ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅੱਜ ਉਂਗਲਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਖਰ 'ਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਮੂਵ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਬੇਸਿਕ ਕਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਸ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚਾਹੇ PTC ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਦਖਲ ਦੇਖਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਣਗੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਕੌਣ ਹੈ ਦਖਲ ਦੇਣ ਵਾਲੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਉਹ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਚੜ ਜਾਣਗੇ। ਪਵਾੜਾ ਤਾਂ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ ਸਭ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅੱਜ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਭ। ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਾਂ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਫੜਾ ਪਾ ਕੇ ਖੜੇ, ਅਵੋਇਡੇਬਲ ਸਾਹਿਬ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣਾ PTC ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ, ਪਰ ਨਾਟ ਐਟ ਦਾ ਕਾਸਟ ਆਫ ਪੰਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਟੋਨੋਮੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਖਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਚੁਣ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ ਕਦੋਂ ਬੁਲਾਈ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਈ ਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਐਜ਼ ਅ ਲੇਮੈਨ। ਕਿਉਂ ਮਨ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਟੋਕ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਤਰਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਸਲੇ 'ਚ ਕਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਛੇੜ ਬੁਰਛੜਿਆਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ ਆਈ, ਪੱਗ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਰੱਖੋ ਲਾਜ ਯਾਰੋ, ਮੁੱਠ ਮਿੱਟੀ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ ਪਾਜ ਯਾਰੋ, ਪਿੱਛੋਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਬੈਠ ਗੁਰਮਤਾ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਅਕਲ ਦਾ ਕਰੋ ਇਲਾਜ ਯਾਰੋ। ਆ ਬੇਨਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਗੁਰਮਤਾ ਪਾਓ, ਕੋਈ ਅਕਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਲਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਭਾਜਣਾ ਪਾ ਦੇਣਗੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਫਾਦਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਖੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਆਪਣੀ ਦਾੜੀ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਾ ਦਈਏ, ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਕਵੇ ਵੀ PTC ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡੋ, SGPC ਦੇ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ, ਨਵੇਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ, ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਕਰੇ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲੇ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨੇ ਪਪੂਲਰ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਚਾਪਲੂਸ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚਾਪਲੂਸੀਆਂ ਹੁਣ ਮਾੜੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਐਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਥੇਰੇ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜੀ ਰਗੜੇ ਖਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕੌਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜੀ ਕਾਲਜੇ ਬਲੁੰਦਰੇ ਪਏ ਆ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਂਗ ਰਚ ਕੇ ਉਹਦਾ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵਹਿਮ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਈਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਦੇਖ ਲਓ, 3 ਤੇ ਸਮੇਟੇ ਪਏ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਟਲੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ,
ਤਾਂ ਹਾਲ ਚਾਹੇ ਅੱਜ 92 ਹੈ ਪਰ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਬਹਾਰਾਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।